ఢిల్లీలో విపరీతమైన కాలుష్యం ఉంది. అందుకే నూతన సంవత్సర వేడుకలు జరుపుకునేందుకు వేలాది మంది కులు, మనాలి, జమ్మూ కాశ్మీర్ వెళ్లిపోతున్నారు. దీంతో శ్రీనగర్, మనాలిలో భారీగా పర్యాటకులు పెరిగారు. క్రిస్మస్, న్యూ ఇయర్ వరుస సెలవులు రావడంతో హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోని మనాలికి పర్యాటకుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగింది. దట్టమైన పొగమంచు, కాలుష్యం దెబ్బకు ఢిల్లీ నుంచి వేలాది మంది మనాలికి పయనమవుతున్నారు. ఢిల్లీలో గాలి పీల్చుకోవడమే కష్టంగా మారిందని, అందుకే మనాలి లాంటి ప్రాంతాల్లో కొన్ని రోజులు గడపాలనుకుంటున్నామంటున్నారు పర్యాటకులు. మంచు కూడా విపరీతంగా కురుస్తూ ఉండడంతో పర్యాటకులు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఢిల్లీలో ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ 400కి పైనే ఉందని, మనాలిలో 50 లోపే ఉందంటున్నారు పర్యాటకులు. స్వచ్ఛమైన గాలి ఢిల్లీలో అరుదైపోయింది. శీతాకాలం ఢిల్లీలో ఉండడం అంటే గ్యాస్ ఛాంబర్ లో ఉన్నట్లే లెక్క. ఢిల్లీ నుంచి ఒక్కరోజే 15,000 వాహనాలు మనాలి వచ్చాయి. దీంతో ట్రాఫిక్ జామ్స్ తప్పలేదు. మనాలిలో హోటల్ రూమ్స్ అన్ని బుక్ అయిపోయాయి. చాలా మంది న్యూ ఇయర్ సైతం ఇక్కడే జరుపుకుంటామంటున్నారు. 5 नाइट और 6 डेज के लिए आई हूँ। यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। कम से कम 15 to 14 डिग्री माइनस चल रहा है एंड मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। लग रहा था कि पहले बर्फ नहीं होगी बट बहुत बर्फ है ऊपर जाके, बहुत ही मजा आ रहा है। स्नोफॉल भी हुई है यहाँ पर। स्नोफॉल हुई है, हमने लाइव देखी है तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। फ्रेश एयर है, बिल्कुल फ्रेश एयर है। दिल्ली से है तो यहाँ पे आके जो आराम है जो आराम है ना वही कह नहीं सकते। सब यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत ही अच्छी प्लेस है। बाकी सर्दी बहुत है, बहुत ही सर्दी है। यू कैन कैरी योर ओन वेयर। हम लोग पुणे से आए हैं, फर्स्ट टाइम यहाँ पे हम लोग आए, बट यहाँ का जो वेदर है मतलब एकदम अलग लेवल का है। और आज 22 दिसंबर है तो स्नोफॉल भी हुआ है लाइव, हमने आते हुए दिखा है सब कुछ। तो मतलब ये हमारे लिए मिसमैचिंग मोमेंट था हमारे लिए, तो बस यही है। बस हम लोग अभी करेंगे, लाइफ एंजॉय करेंगे। बट आज जब आ रहे थे तब हल्की फुल्की स्नोफॉल मिली एंड व्यू तो काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर कोकसर में, और आगे ऊपर ग्राउंड फ्लोर में भी काफ़ी अच्छा व्यू है और जस्ट लाइक 360 डिग्री में एकदम बढ़िया मौसम बना हुआ है। एंड अभी जस्ट हम लोग ऊपर जा रहे हैं और बाकी सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए, बाकी तो लाइक मस्ट विजिट है। सो हमें बहुत मज़ा आया। यहाँ से हम ट्रैक करके गए थे। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर करने के लिए। आप यहाँ आकर के फ्रेश स्नो एंजॉय कर सकते हैं, अच्छी हवा में सांस ले सकते हैं, और प्लीज नेचर को गंदा मत कीजिए, పొల్యూషన్ मत कीजिए, यहाँ पर बॉटल्स मत फेंकिए आपके। అత్యంత శీతల గాలులు వీస్తూ ఉండడంతో కశ్మీర్ లోయలో నీరు సైతం గడ్డ కట్టేస్తోంది. విపరీతమైన మంచు, పొగమంచు కమ్మేస్తూ ఉండడంతో శ్రీనగర్ దాల్ లేక్ దగ్గర 50 మీటర్ల దూరంలోనూ ఏమీ కనిపించని పరిస్థితి నెలకొంది. గుల్మార్గ్, సోన్మార్గ్ లాంటి ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న మంచును చూసి పర్యాటకులు ఆనందిస్తున్నారు. తొలిసారి కశ్మీర్ లోయకు వచ్చిన వారైతే పులకించిపోతున్నారు. एक ही वाइब बहुत सही है और ठंड का तो अलग ही मजा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सो डल पे वॉक करके मतलब बहुत फ्रेश महसूस हो रहा है। सो स्किन पे फ्रेश लग रहा है कि हाँ, जो एवरीडे वहाँ की जो हसल्स होती है उससे हटके बहुत एंजॉय किया हमने यहाँ पे। सुबह सुबह आप डल पे हैं? हाँ सुबह, क्योंकि हमारे होटल सामने ही है, बच्चे सो रहे हैं तो हम लोग वॉक करने के लिए कल भी आए थे, आज भी। तो रिफ्रेशिंग है, फ्रेश एयर है। चंडीगढ़ में भी अब थोड़ा सा क्राउड ज़्यादा हो गया है तो बेटर, बहुत अच्छा लग रहा है। क्रिसमस यहाँ मनाएंगे, न्यू ईयर पे तो वापस जा रहे हैं, बट मजा आ रहा है। मेरा नाम तन्वी है और मैं बैंगलोर से आई हूँ और ये मेरा पहला दिन है जैसलमेर में। यहाँ का इतिहास बहुत ही रिच है और हम अब जैसलमेर फोर्ट में है, सो बहुत अच्छा है और कूल है, अनलाइक बैंगलोर वेदर। मुझे ओवरऑल में यहाँ बहुत मजा आया। జమ్మూ కాశ్మీర్ పర్యటనకు వచ్చిన వారిలో చాలా మంది న్యూ ఇయర్ వేడుకలను సైతం ఇక్కడే చేసుకుంటామంటున్నారు. జమ్మూ కాశ్మీర్ లోనూ న్యూ ఇయర్ కి హోటల్స్ అన్ని బుక్ అయిపోయాయి. హిమాలయాల నుంచి వచ్చే చలిగాలులను సైతం పర్యాటకులు లెక్క చేయడం లేదు. నిజానికి పహల్గామ్ లో ఉగ్రవాదుల ఊచకోత తర్వాత జమ్మూ కాశ్మీర్ కు పర్యాటకులు బాగా తగ్గారు. ఇప్పుడిప్పుడే మళ్లీ పెరుగుతున్నారు.
శ్రీనగర్లోని లాల్ చౌక్ లోను జమ్మూ కాశ్మీర్ పర్యాటక శాఖ నూతన సంవత్సర వేడుకలు నిర్వహిస్తోంది. మ్యూజికల్ కార్యక్రమాలు సహా పలు వినోద కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోంది. అయితే ఢిల్లీ, హర్యానా, యూపీ, పంజాబ్ ఇలా ఉత్తరాది మొత్తం చలిగాలులు వీస్తున్నాయి. ఉష్ణోగ్రతలు విపరీతంగా పడిపోయాయి. చలిపులి పంజాకు దొరకకుండా ఉండాలంటే ఉన్ని దుస్తులు ధరించడం సహా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. వృద్ధులు, చిన్నారులు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడేవారు, ఆస్తమా రోగులు బయటకు రాకపోవడమే బెటర్ అంటున్నారు నిపుణులు.